그래서 사스 때는 4개월 만에, 사스1 때는 4개월 만에 그 레저부어가 식별됐어요. 특정됐어요. 메르스 때는 9개월 만에 레저부어가 특정됐어요. 자, 근데 코로나 지금 터진 지 16개월이 되는데 레저부어가 특정이 안 되고 있어요. 즉 코로나균에 감염이 되어 있는 살아있는 박쥐가 존재하지 않아요. 현재까지는. 혹은 발견이 안 됐어요. 현재까지는. 이게 굉장히 중요한 걸음이에요. 그 얘기를 한다고요. 여기 그 질문하고 있는 루비오가. 그러면서 럿거스 대학에서 2010년대에 그 우한 연구소를 보고 저기는 지금 굉장히 위험하다. 저기 말하면 바이오 세이프티, 그러니까 생명공학 연구를 위한 안전 관리가 전혀 안 되고 있는 개판인 연구소다라고 경고했다 이거예요. 2018년에 미국 외교관들이, 중국 주재 미국 외교관들이 우한 저 바이오 연구소에서 사고 터질 것 같다. 저 관리 개판이다라는 그러한 위험 경고 보고서를 미 정부, 그러니까 국무부에 날렸다 이거예요. 그리고 중국은 이렇게 바이러스 연구하다 유출된 사고가 여러 번 있었다. 예를 들어서 2004년에 베이징에 있는 연구소에서 사스균이 유출돼 가지고 거기 연구원들이 전염되고 그 다음에 그 유행한 적이 있다. 그 다음에 이 관리 개판인 위험한 연구소가 GOF 연구를 해왔다. Gain of Function. 즉 동물 바이러스를 유전자 변이시켜서 인간을 공격하는 바이러스로 바꾸는 그런 연구를 여기서 해왔다. 이 얘기를 쭉 얘기를 한 2분 한 다음에 파우치한테 사정이 이러한데도 당신은 작년 4월부터 작년 5월부터 저는 이것이 자연에서 기원한 바이러스라고 생각합니다. 라고 하면서 왜 우한 연구소 유출서를 한마디로 그냥 문질러 가지고 무시했냐라고 물어요. 그 대목을 직접 보시겠습니다. 한번 보시죠. So SARS-1, we identified the host animal within 4 months. MERS, I believe we identified the host animal within 9 months. It's now been 15 and a half, 16 months. We've still not seen, and China has not produced any evidence of the host animal that transmitted COVID-19 to a human. We know that China has a history of lab accidents. I think, Dr. Fauci, you answered Senator Graham's question. I think he phrased it as, has there ever been a pandemic that came out of a laboratory? And the answer was no. But we do know of outbreaks that came out of a laboratory. I believe back in 2004, 2 researchers in Beijing were infected doing research on SARS and led to an outbreak. China has a history of lab accidents. This outbreak happened in a city that happened to be the home, coincidentally, of a lab which we know is involved in extensive research. And what they do is they take this naturally occurring virus and they manipulate it and they change it to make it infectious to humans. We know that they do that there. They've published about it. And it also happened in a city, in a lab, where a Rutgers biosecurity expert raised concerns about its safety. And our diplomats in 2018 were cabling back to Washington expressing concern about the safety. So I take all those facts together, right? SARS, we knew the host in 4 months. MERS, we knew the host in 9. We still don't know the host for COVID, even though, and China's not being transparent about it, even though they have a vested interest in producing the host, so they can put all those down. In a lab that we know is involved in changing viruses synthetically so that they become infectious for humans. In a lab that diplomats have told us is unsafe, and a country that had a history of lab leaks. And by the way, in a virus that we know can be synthetically created because the Swiss did it. The Swiss created an exact replica of this virus in the lab for purposes of answering it. All these facts were available to us last May, last April. Why? I'll start with Dr. Fauci. Why did you dismiss the lab leak theory as credible? I have always said that the high likelihood is that this is a natural occurrence. I didn't dismiss anything. I just said it's a high likelihood that this is a natural occurrence from the environment of an animal reservoir that we have not yet identified. Well, and I still maintain that. But as I just mentioned in response to other questions, that since you don't know 100%. 네,
이렇게 살펴보듯이 파우치 뭐 말 완전히 미꾸라지처럼 빠져나가잖아요. 아, 저는요 우한 연구소에서 유출되지 않았다라고 단언한 적 없습니다. 저는 저 자신이 생각하기에 그것이 자연으로부터 기원했다라고 믿고 있다라고 그 확률이 높다라고 말했을 뿐입니다. 아니 이런 일이 어떻게 100% 확신이 어디 있겠어요? 정말 제 앞에서 파우치가 그런 말 하면 저는 이걸로 머리를 그냥 후려 갈기고 싶은 뺀질뺀질한 거 아니에요? 악질이죠. 파우치 악질, 순악질 파우치 이렇게 생각을 합니다. 자, 이런 것들이 다 바이든의 동지인 거예요. 그래서 근데 그 중에서도 바이든의 최대의 동업자는 지금 저커버그입니다. 저커버그는 이제 완전 내놓고서 이제 하고 있어요. 거짓인지 여부를 자의적으로 판단하는 거. 그 페이스북에 거짓인지 아닌지 판단하겠다 이거예요. 가짜 정보를 유통을 차단하겠다, 검열하겠다 이렇게 했죠. 자, 근데 여기서 한 걸음 더 나갔어요. 가짜 정보를 게재한 사람을 투명인간으로 하겠다. 무슨 얘기냐? 백모가 자꾸 페이스북에다 대고 바이러스 유출설 우한 바이러스, 우한 연구소 바이러스 인공합성 가능성에서 이런 거 페이스북에 싫어할 소리 자꾸 싫으면 백모가 검색이 안 되게 하겠다는 거예요. 페이스북 안에서. 페이스북 안에서 친구 찾기 검색해서 백모 안 나와. 너 혼자 떠들어라 이거지 골방에서. 그래가지고 이거를 말도 만들었어요. unpersonate. 사람이 아닌 존재로 만드문이다. unpersonate라는 단어를 만들었어요. 무시무시합니다. 그야말로 우주의 지배자스럽고, 저 관상 보세요. 우주의 지배자스럽잖아. 진실의 중재자스럽고. 이 폐악질이 오래 갈 것 같아요. 저는 오래 못 갈 것 같아요. 당할 것 같아요. 자, 이런 상태가 되니까 미국 여론은 지금 바이든은 지나치게 좌파적이라고 그렇게 됩니다. 그래서 이게 2019년 대비 불과 2년 만에 9%포인트가 증가했습니다. 2년 전에는 바이든은 지나치게 좌파적이라고 대답하는 사람이 37%였는데 지금은 46%까지 올라갔습니다. 한마디로 우리 용어로 하면 바이든 빨갱이라고 생각하는 사람들이 미국인데 46%란 소리예요. 이때 이제 그 좌파적이란 단어가 이건 제가 번역어고요. far too liberal. 너무 지나치게 리버럴하다라는 게 실제로 문항입니다. 문항 용어입니다. 이 liberal이란 단어가 참 불쌍하게 됐군요. 리버럴이란 단어는 한때는 굉장히 자랑스러운 온건개혁 혹은 참보수를 뜻합니다. 예를 들어서 우리가 타임머신을 타고 18세기 말 1790년경에 런던으로 날아간다고 칩시다. 그때 제일 화끈하고 제일 원칙 있는 리버럴 누구냐? 에드먼드 버크입니다. 보수주의 정치 철학의 아버지. 그 사람요 평생 개혁을 위해서 투쟁했어요. 왕실재정과 국가재정 분리시켰고요. 정당 정치의 모델 만들었고요. 그 다음에 그 동인도 주식회사의 인도에서의 폐악질 혹은 지나친 정책에 대해서 십몇 년을 투쟁을 했어요. 그런데 그 사람이 프랑스 혁명에 대해서 혁명 초기부터 비판을 하면서 너희들 지금 민주주의 찾고 그러면 혁명한다는데 이건 나중에 완전 폭도판되는 거고 그 정치 투기꾼들에 의해서 사람 목 자르는 정치 투기꾼들이 그 국가재산, 교회재산 나눠먹는 그런 싸움으로 너희 타락할 거야 라고 혁명 다음에 바로 경고를 해. 아직 프랑스 혁명이 그 꼴로 가기도 전에. 그래서 이 사람은 당대에는 보수라는 말을 쓴 적이 없어요. 보수라는 용어는 누가 써줬냐. 프랑스에서 이제 혁명 개판 나고 이제 그 다음에 나폴레옹도 해서 나폴레옹도 개판 나고 그러면서 부르봉 왕조로 돌아가야 돼. 그래서 과거의 왕정 복고파가 이제 확 득세를 하면서 이 왕정 복고파들이 우리의 정신적 사조는 에드먼드 버크야. 버크를 봐. 왕정을 계속 유지하자라고 말했잖아. 그래서 그는 컨서브 유지하자. 보수하자. 그러니까 우리를 에드먼드 버크를 우리의 그 정신적 스승으로
모시는 우리는 그걸 컨서버티즘이라고 부를 거야. 그래서 보수란 말이 에드먼드 버크 땅속에 들어가서 썩고 백골이 진퇴된 다음에 만들어져서 에드먼드 버크 머리에 딱 보수주의라고 박힌 거예요. 참 이름 치고는 참 그 탄생 배경이 좀 찌질합니다. 그래서 자 보세요. 저는 농담 삼아 말합니다. 니체의 인생 최대의 실수는 누이 동생과 자기를 선을 안 긋은 거다. 니체가 1888년에 정신이 뻥하고 붕괴하고 나니까 개 또라이 같은 누이 동생이 이거 니체 생전에 니체한테 너 그렇게 또라이 같은 생각하지 마. 너 극우야. 너 왜 반유대주의야. 너 그런 생각하면 안 돼. 라고 계속 야단 맞던 동생이에요. 이 엘리자베스란 누이 동생이 튀어들어서 니체의 모든 육필 원고, 니체의 저작권 다 잡아채고서 니체 연구소라는 거 만들어 갖고 그 다음에 위작을 만들어요. 이것이 오빠 니체, 오빠와 나가 함께 지은 권력의 의지, 빌레츠 마크트라는 그런 책이다. 그래가지고 그걸 또 다 팔어. 지가 위작 지은 거예요. 그래서 나치는 니체의 여동생을 우리 나치의 어머니라고 모시는데 니체의 철학은 나치와 전혀 반대인데. 그러니까 니체는 정신이 붕괴된 1888년부터 말하자면 자기 철학의 진짜 모습을 보이지를 못한 상태에서 언제까지 그게 가냐. 육필 원고가 봉인이 돼요. 누이에 의해서. 그 다음에 나치는 봉인을 계속 하죠. 나치가 망한 데면 동독이에요. 니체 연구소가. 바이마른가 거기 있어요. 또 봉인돼. 그 동독이 망한 1988년까지 딱 89년까지 딱 100년 동안 봉인돼요. 누이 동생 잘못 관리해갖고. 정신 멀쩡했을 때 누이 쪽으로 절대로 못 가게 딱 그 어떤 틀을 잡았으면 그 일을 안 당했죠. 똑같은 일이에요, 이게. 버크가 만약에 생전에 예를 들어서 나는 예를 들면 온건 개혁주의야. 온건 개혁주의. moderate reformism. 만약에 그렇게 이름을 자기 철학을 그렇게 이름을 온건 개혁주의거든요. 이 사람 이런 표현이 있죠. 세상이라는 거는 나고 살고 죽고 나고 살고 죽고 나고 살고 죽고 나고 살고 죽는 그런 개체들, 그런 개인들의 흐름에 의해서 만들어진다. 따라서 이게 나고 살고 죽고 나고 살고 죽고 나고 살고 죽고 이 개체들이 이어지는데 이걸 어떤 미친놈이 나서가지고 뚝 자른 다음에 우리가 인간을 구원하는 국가를 만들겠다. 너 말 안 들어? 너 말 안 들어? 사정없이. 너 사형, 너 노동소용소, 너 감옥 다 쳐내고 한 개인을 인간을 구원하는 소위 인간을 구원하는 국가를 만들기 위한 벽돌과 나무 쪼가리로 사용해서는 안 된다. 이거는 생명의 흐름은 기본 단위가 개인이다. 그렇다고 해서 이 개인과 개인이 엮여서 계속 흘러가는 이 세상에 있어서 개혁이 없어? 그럼 퇴보한다. 즉, 이 변화와 체인지와 지속성, 컨티뉴이티를 절묘하게 균형을 맞춰야 된다. 변화와 지속 사이의 균형이에요. 균형주의예요. Balance between change and continuity예요. BCC, Balance between change and continuity. 변화, change와 지속, continuity 사이의 균형. 이게 누구의 얘기냐? 버크 사상을 이렇게 제대로 딱 짚어서 그런 식으로 딱 프레이즈를 짠 게 경영학을 만든 사회사상가, 위대한 사회사상가 피터 드라커입니다. 버크를 지칭하진 않았지만 그 사람의 평생의 화두가, 자기의 내 화두는 Balance between change and continuity라 그래요. 그게 버크 화두예요. 그러면 변화와 지속 사이의 균형주의, 변지 균형주의, 뭐 이렇게 이름을 달았어야지. 보수주의라는 게 그거라고요. 그러니까 뭐 중도 보수가 어떻고 뭐가 어떻고 박형준이 무슨 이준석이 무슨 오세훈이 뭐 나경원이
그 언저리에 그 중도보수, 실용보수 물라물라 떠들고 다니는 가짜 지식인들, 그 약장수들 구역질 납니다. 구역질 나요. 무릎을 치면서 눈물을 흘리면서 에드먼드 버크의 책을 한 번도 읽은 적이 없는 거예요. 자, 그럼 다시 돌아가자고요. 변화와 지속 사이에 절묘한 균형을 맞추는 것. 이것이 결국 이게 온건개혁인데, 이 온건개혁의 다른 이름이 200년 전에 다른 이름이 리버럴이에요. 이 온건개혁의 미국판의 다른 이름이 150년 전에 다른 이름이 공화당입니다. 리퍼블릭 파티. 링컨 때. 그러니까 보수주의는 처음부터 온건개혁주의예요. 혁명 없는 개혁주의. 그래서 한 개인의 존엄성과 한 개인의 생활 방식과 한 개인의 원칙이 무참하게 훼손되지 않는 그 한계 내에서 사회가 점진적으로 발전해 나가도록 하자. 이것이 보수예요. 그걸 리버럴이라고 불렀어요, 옛날에는. 그런데 그 단어가 이제는 개판이 나버린 거예요, 이게. 개판이 나가지고 지금 리버럴은 뭐냐. 지금 여론조사에 바이든 is far too liberal. 바이든 그 인간 말이야. 너무 지나치게 리버럴해. 맞아. 50%가 그래 하고 답을 했다면 그때 리버럴은 뜻이 뭐냐. 악마의 내러티브를 떠드는 좌좀이란 뜻이에요, 이제는. 죄책감, 분노, 공포를 사람들한테 주입시키고 자기 자신도 머리에 죄책감, 분노, 공포로 뽕을 넣고 그러고서 악마 소리를 부르짖는 것. 그게 21세기의 리버럴이 됐습니다. 얘들의 악마 내러티브는 뭐겠어요? 우선 CRT, 비판적 인종이론, Critical Race Theory. 다시 말하자면 백인 남성은 악마. 간단해요. CRT가 뭐야? Male white is devil. 백인 남성은 악마라는 게 CRT예요. 그게 만악의 근원이다 이거예요. 다시 말하자면 지금 현대 문명은 체계적 인종차별과 백인 우월주의와 식민주의에 의해서 만들어져서 운영되어 온 문명이다라는 거예요. 그리고 지금의 자유 서방 국가들은 바로 이러한 악마와 같은 백인 남성들이 주도한 체계적 인종차별과 백인 우월주의와 식민주의에 의해서 덕을 보고 그걸 악용해온 그러한 나라다. 죄책감과 분노와 공포죠. 젠더 평등. 남성 위주의 사회를 이제 극복해야 됩니다. 남성, 여성 성규벌도 의미가 없습니다. 10살짜리도 선택하면 성전환 시술 들어갈 수 있어야 됩니다. 젠더 평등. 그 다음에 기후변화. 인간이 만들어낸 현대 문명이 어마무시하게 화석연료를 댐으로써 잠깐만요. 근데 대기의 몇 프로더라? 0.3%인가가 이산화탄소예요. 굉장히 작아. 0.03%인가가. 그거로서 기후변화가 man-made climate change. 인간이 기후변화를 초래하고 있고 재앙이다. 그래서 인류가 멸망할 지경에 이르렀다. 이 공포를 모르는 자는 인류의 적이다. 공포와 분노잖아. 현대 문명에 대한 죄책감. 죄책감, 분노, 공포. 이거의 칵테일이에요. 인간 뇌수를 죄책감, 분노, 공포로 주입해갖고 휘저어버리면 뇌수 망가집니다. 영혼도 망가져요. PC 분노. 저게 이제 불타올라가지고 우리의 개념 있는 김어준 선생, 우리의 개념 있는 공지영 선생이, 우리의 개념 있는 유시민 선생이 정한, 우리의 개념 있는 조국 선생이 정한 기준에 어긋나는 자, 그것을 비판하는 자는 저건 때려 죽여야 될 자들이다. 저건 친일파고 죽장으로 배를 찔러야 된다. 이렇게 되는 거죠. 그게 PC 분노 말살 문화죠. 근데 저게 사실과 다르잖아. 진실과 다르잖아. 그럼 이제 딱 뒤에 앉아서 점잖은 사람 뭐라 그러냐. 야, 그거 세상 일에 옳고 그름이라는 게 있다고 생각하냐? 세상 일에 선과악이라는 게 있다고 생각해? 세상 일에 진실과 거짓이라는 게 있다고 생각해? 그런 거 다 없는 거야. 인간 알 도리 없어. 인간은 말이야. 때를 지어서 그냥 순간적으로 눈이 맞아서 섹스를 하고 서로 촛불과 횃불을 들고 세상을 그을리고 흔들고 파괴하고 그때 느끼는 그 희열. 그것이 인생의 유일한 의미야.
더 이상 인생에 대해서 기대하지 마. 이거죠. 숨겨진 철학은 무한해체와 앙심입니다. 이걸 다른 말로 표현하면 좌파 포스트 모더니즘입니다. 겉으로 떠들 땐 이거 얘기 안 해요. 이건 지들끼리 모였을 때 얘기해요. 급이 높은 놈들 혹은 대학에서 그래도 뭐 석사 박사 논문 쓰는 놈들 이거 이 사고 방식으로 훈련 받아요. 자기들끼리 그렇게 얘기해요. 겉으로 떠들 땐 정의가 어떻고 진보가 어떻고 따뜻한 게 어떻고 배려가 어떻고 그것을 어기는 저 악마와 같은 백인 남성 그것에 바탕한 체계적 인종차별 그것에 바탕한 백인 우월주의 그것에 바탕한 식민주의 그것과 연관되어 있는 친일파 그것과 연관되어 있는 젠더차별 그것과 연관되어 있는 저 이산화탄소 배출 이런 것들이 세상을 조지고 있다. 이것만 떠들죠. 겉으로 떠들 때. 무시무시합니다. 이게 이런 걸 이제 블라블라 떠드는 게 이제는 리버럴이 된 거예요. 참으로 에드먼드 버크라든지 혹은 마지막 리버럴이라고도 할 수 있는 존 스튜어트 밀 혹은 아브라함 링컨 정말 리버럴한 사람인데 제대로 된 의미에서 온건 개혁인데 이런 사람들이 들으면 무덤에서 땅을 치고 슬피 울 겁니다. 마치 니체가 자기 정신 붕괴 후에 100년 동안 무슨 일 벌어졌는지 알았더라면 무덤에서 땅을 치고 울었을 것처럼 똑같은 일이에요. 개념과 저걸 지키기 위한 노력 앞으로 우리 많이 해야 됩니다. 왜냐하면 저희들이 개념과 네이밍을 가지고 악마의 주술을 퍼뜨리거든요. 개념과 네이밍에 가지고. 우리의 고민은 뭐냐면 자, 상대방은 이렇게 죄책감, 분노, 공포 그리고 그걸 뒷받침하는 무한해체 이것을 가지고 만지작거리고 세뇌하고 퍼뜨리는 자들이에요. 그들의 정치 전략은 뭐냐? 저는 차베스 마두로 전략이라고 봅니다. 자, 문팔리게 부동산 정책. 저 뭐겠어요? 욕 먹어도 좋다 이거야. 부동산 박살나도 좋고 다 좋은데 집값이 오를수록 오히려 더 거기에 대한 계급적 박탈감이 있는 하층 사람들은 우리를 더 지지할 수 있어. 토지 공개념 쪽으로 우리가 계속 노가리 풀고 부유세로 해서 징벌적 세금 때리면은 그 어차피 집 못 가질 사람들은 우리를 지지해. 그 사람들만 똘똘 뭉쳐서 가면 돼. 이게 차베스 마두로 전략이에요. 나라 망해도 상관없어. 우리 표반만 다지면 돼. 나라 망해도 좋아. 표반만 더 사납게 만들어. 분노와 원한으로 가득 찬 우리 편을 모으면 된다. 이 전략이에요. 자, 이게 전형적인 분열의 정치죠. 전형적인 아이덴티티 폴리틱스예요. 우리는 어떻게 저항할 거냐 이거요. 우리도 아이덴티티 폴리틱스에 어떻게 보면. 왜냐하면 정치는 아이덴티티를 못 벗어나요. 그 냉혹한 진실을 얘기한 게 칼 슈미츠입니다. 적과 우리의 구별이 정치의 알파요 오메가다 이거예요. 적은 어떤 자들이고 우리는 어떤 자들이다. 아이덴티티를 구별하는 게 정치의 본질이다 라고 얘기한 게 칼 슈미츠입니다. 저건 우리도 못 벗어나요. 그러나 우리는 뭐 그게 그 전술적인 필요에 의해서든 혹은 진정한 마음에 의해서도 우리는 저처럼 쟤들처럼 죄책감, 분노, 공포, 무한해체를 들들들하는 그런 사람들이 아니라고. 우리는 뭐냐면 우리야말로 통합과 치유의 세력이 될 수 있어요. 우리는 생명친화적이고 우리야말로 개인친화적이고 개인친화적이니까 생명친화적이죠. 왜냐? 생명의 단위는 개인이에요. 개인을 무시하는 자는 생명친화적이 될 수가 없어요. 집단주의자가 어떻게 생명친화적이 됩니까? 전체주의자가 어떻게 생명친화적이 돼요? 오직 진정한 의미의 개인주의자만 생명친화적이 될 수 있어요. 우리야말로 통합과 치유의 세력이라고 우리가 자부심을 가져야 돼요. 저희들이야말로 분열의 세력이라고 말하고 우리의 아이덴티티 폴리틱스는 뭐냐? 우리의 정체성, 우리의 분열의 정치학은 뭐냐? 분열에 반대한다라는 혹은 죄책감, 분노, 공포를 세뇌시켜서 조작하는 죄책감, 분노, 공포의 정치에 반대한다. 그때 공포는 뭐냐? 문명이 망할까? 이산화탄소로? 그래서 우리 고민을 좀 많이 해야 됩니다. 분명히 우리도 어떤 의미에서 정체성 정치예요. 우리도 어떤 의미에서 분열의 정치예요. 우리도 어떤 의미에서 너희와 우리를 구별하는 정체성에 더 민감해져야 되는 그런 세력이에요.
그럼에도 불구하고 우리가 스스로를 분열의 정치 세력, 아이덴티티 폴리틱스, 정체성 정치 세력이라고 우리가 안 하는 이유는 우리의 정체성이 친개인, 친생명, 친문명이기 때문에 그렇습니다. 거기에 대해서 자부심을 느끼고 어떻게 우리를 보다 양순하게, 보다 지능적으로 변화시키고 보다 집요하게 우리를 만들어갈 수 있을지 같이 고민해야만 하는 때입니다. 오늘 여기까지 모시겠습니다. 감사합니다.